أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. أذكار المساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر،
لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Adwa di seluruh penjuru Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan terima kasih semuanya sudah menyempatkan untuk hadir di Tafsir Al-Kahfi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Homsani. Maaf Ustadz, dengan Ustadz Ahmad Homsani. Oke. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita meluruskan niat bersama-sama dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan juga membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa min syai'ati a'malina. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk sahabat Adwa semuanya, bagaimana hari ini? Apakah di kota kediaman masing-masing cerah, hujan, mendung? Cerah, hujan, mendung, atau gerimis? Cerah Kak Ipe. Alhamdulillah di sini agak mendung, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita ya pagi ini. Untuk kesempatan kali ini, materi kita tentang Tafsir Al-Kahfi adalah bagian pertama dari 2 bagian, jadi tetap stay tune di kajian keluarga Adwa. Sebelum memulai, ada beberapa tata tertib yang mohon diperhatikan. Yang pertama, walaupun kajian kita offline, mohon perhatikan adabnya ya, dan jaga wudhunya. Jadi untuk teman-teman dan sahabat Adwa semuanya, dipersilakan untuk wudhu terlebih dahulu. Kemudian, selama kajian berlangsung, dimohon untuk mematikan audionya agar tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian, sebisa mungkin untuk menyalakan kameranya ya, untuk menjaga adab dengan guru kita. Kecuali kalau ada uzur mungkin ya, cuma sih bisa mungkin silakan on cam, ini juga bisa menjaga konsentrasi gitu kan ya. Lalu jangan lupa siapkan catatan terbaik dan alat tulisnya, karena kita bisa meningkat ilmu dengan tulisan, dan juga kita bisa insya Allah menambah amal jariah dan menyebarkan hasil dari tulisan kita. Kemudian untuk pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat ataupun melalui fitur raise hand yang nanti mungkin akan diberikan kesempatan di akhir pemaparan dari Ustadz hari ini. Jangan lupa share kajian Adwa ini kepada teman-teman terdekat, karena masih akan ada part kedua dari Tafsir Al-Kahfi ini.
Kemudian selanjutnya iklan sejenak ya Ustadz, mohon maaf. Untuk yang belum join keluarga Adwa bisa join di Telegram keluarga Adwa ataupun bisa follow Instagramnya di keluarga.adwa. Kemudian untuk bagi yang ingin berkontribusi untuk infak dakwah keluarga Adwa bisa dilakukan melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening tertera di layar ya atas nama Kakak Ami Amalia. Begitu. Mungkin ada yang hujan ya, alhamdulillah ya, hujan itu katanya kan salah satu waktu yang diijabah ya doanya ya, bukan begitu ya Ustadz ya. Jadi baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi paparan hari ini itu insya Allah akan dilakukan untuk 1 jam ke depan ya, kemudian baru diikuti dengan tanya jawab. Insya Allah kita akan menutup acara ini pada sekitar pukul 17.50 mungkin begitu ya Ustadz ya, 17.50 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Ustadz Ahmad Hamsani. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala an-nabiyyil ummah al-mab'uthi rahmatan likafatil ummah. Sallu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah saya senang sekali bisa bergabung dengan keluarga Adwa ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sore hari ini bisa menjadi perkumpulan yang Allah berikan keberkahan, bisa menjadi perkumpulan yang Allah berikan rahmat. Saya hanya diberikan Recording in progress. Tapi saya tidak ingin terburu-buru dengan surah Al-Kahfi. Saya ingin kita berbicara detail. Referensi yang digunakan ada 2 tafsir. Pertama adalah tafsir Ibnu Katsir, mana yang menjadi jurusan saya. Yang kedua adalah buku kecil tafsir yang disebut dengan tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti atau kita kenal dengan tafsir Jalalain. 2 tafsir ini yang akan menjadi marojik referensi kita untuk mengkaji surah Al-Kahfi. Saya ingin awali terlebih dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengatakan di dalam Al-Qur'an, khususnya di dalam surah Al-Kahfi ini, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita awal kata Nabi, siapa orang yang menjadikan Al-Kahfi ini menjadi kemudian zikirnya, yang menjadikan ini surah Al-Kahfi menjadi wirid, zikirnya. Teman-teman tahu apa bedanya antara zikir dengan wirid? Saya ingin ini menjadi pintu masuk dulu, biar ada mahabbah, ada kecintaan kita dengan surah Al-Kahfi. Kita tahu ketika baca Al-Kahfi itu nggak main-main. Pahalanya itu nggak kecil, nggak ya lah cuma baca Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi nggak cuman bos. Ya lah Ustaz, cuma baca Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi nggak doang. Kalau zikir dengan wirid, tolong jadikan 2 hal ini 2 hal berbeda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan 2 hal berbeda. Kalau zikir ini, kalau kita jadikan ini Al-Kahfi zikir, ini hanya dibacanya sesekali saja. Sesekali, alias bisa putus-putus. Allah 40 kali. Jadi kadang kalau lagi kepengen baca sallallahu alaihi Muhammad 40 kali. Nah itu namanya zikir. Artinya bisa putus-putus atau bahasa yang lebih nyaman bisa ganti-ganti. Ganti-ganti. Mungkin kita hari ini baca surah Al-Kahfi, besok baca Ar-Rahman. Nah, tapi kalau wirid itu yang kemudian dilakukan berulang-ulang. Lalu kemudian tidak putus, lalu kemudian konsisten. Bahasa sederhananya istiqomah. Itu namanya lah. Apa yang terjadi nih, Ustaz? Kalau seandainya kemudian ini Al-Kahfi jadi suatu hal yang istimewa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang kemudian wafatnya di hari Jumat, hadis Nabi ini, siapa orang wafat atau di malamnya, berarti malam Jumat,
dua hal ini, kalau ada orang kemudian wafat di hari Jumat atau di malam Jumatnya, rufi'a anhu adzabul qabr, maka dibebaskan dari siksa kubur. Perhatikan ini baik-baik. Kalau ada orang kemudian sudah aman dari siksa kubur, berarti kemudian dia sudah pasti aman di mahsyar. Ketika kita dikumpulkan matahari cuma sejengkal. Kalau dia di mahsyar aman, maka dia aman ketika kemudian dihisab. Kalau dia aman ketika dihisab, berarti dia raportnya itu pakai tangan kanan. Nerimanya pakai tangan kanan. Kalau sudah nerimanya pakai tangan kanan, maka pintu surganya udah dibuka. Maka pintu surga itu sudah terbuka buat kita. Jadi kalau ada orang yang udah aman dari siksa kubur, ya kesananya udah aman. Supaya bisa kayak gitu, ada bocoran, meninggalnya hari Jumat aja. Atau malam Jumat. Memang meninggal hari Jumat atau malam Jumat bukan satu-satunya cara. Bukan berarti yang wafatnya tidak hari Jumat, lalu kemudian kita bilang, wah ini bukan orang soleh karena Nabi bukan hari Jumat. Tapi ini salah satunya. Ringan gitu ya, hisabnya itu bukan ringan, lolos sudah gitu. Nah, menariknya adalah para ulama ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan kepada kita, Al-Imam An-Nawawi pun juga memasukkan kemudian hikmah ini. Kalau kemudian kita mau diwafatkan hari Jumat dan malam Jumat, maka dikasih kemudian indikatornya ya, dikasih bocoran lah kalau kata kita, dikasih tipsnya kalau bahasa kita. Maka kalau ada orang yang mau hari Jumat dan di malam Jumat itu kemudian dalam keadaan bagus, dalam keadaan baik, maka kalau orang mau diwafatkan di hari Jumat, nomor satu, dia sudah hidupkan Jumat mulai dari malam. Allah. Berarti mulai dari malam Jumat. Dan salah satu yang menghidupkannya adalah dengan wirid. Dan wirid yang nggak lepas salah satunya adalah Al-Kahfi. Nah, ini pintu masuk. Jadi gini, ikhwan, akhwat, teman-teman semuanya. Kalau kita baca Al-Kahfi malamnya 10 ayat dulu misalnya, atau 15 ayat lagi cicilnya, atau seluruhnya langsung khatam satu surat misalnya. Terserah, mulai dari malam. Batasnya sampai kapan Ustaz? Sampai khotib sebelum naik mimbar. Ada khotib sebelum naik mimbar. Maka sama Allah dimudahkan kita di jalur. Kedua, kata Allah nih, Al-Kahfi menarik ini. Yang kedua, tolong nih, saya sudah sampaikan juga tafsir ini kemarin. Bahwa kemudian kita, kalau kemudian mau ketemu sama kemuliaan Jumat dan diwafatkan dari itu, tolong kalau kemudian hari Jumat, khususkan kita punya pakaian yang akan kita pakai di hari Jumat. Ini khusus untuk laki-laki. Lalu yang istri bagaimana Ustaz? Siapkan. Wajib Ustaz? Enggak wajib. Tapi ini menunjukkan bahwa kita menganggap spesial ini Jumat. Jadi teman-teman, ayah bunda, maka kemudian yang suaminya berangkat kerja, tolong tentengin. Bawain, Ami bawain laki lu. Bawain suami kita nih. Untuk apa nih? Untuk kemudian bang nanti sholat Jumatnya pakai baju kokonya ini. Pakai kemeja yang ini. Dikhususi. Supaya kenapa? Supaya kita ketemu. Yang ketiga kita, khusus buat hari Jumat, untuk spesial mandi Jumat dong. Mandi Jumat. Kalau yang libur maka setengah 11, jam 11 udah mandi. Kalau nggak bisa karena dia kerja, mulai pas berangkat kerja atau berangkat ngantor. Berangkat kerja, paginya kita sudah niat mandi Jumat. Niat mandi Jumat. Mandi Jumat. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita Jumat itu spesial. Nah, berarti setiap kali kemudian kita hari Jumat sama Kamis malam Jumat, kita udah ingat lagi surah Al-Kahfi. Ingat lagi surah Al-Kahfi. Yang terakhir tentu adalah parfum, ya, minyak wangi. Itu sebab kita juga. Nah, ini pintu masuknya. Saya ingin sampaikan apa teman-teman. Salah satu tujuan kenapa kita kemudian setiap kali membaca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat ini nih
yang kita baca ini, itu di hati kita memang udah ngarepin banget gitu. Apa yang kita harapin? Bahwa kita ini bisa benar-benar dapat keutamaan syafaatnya surah Al-Kahfi yang kita baca malam Jumat. Karena kita pengen menghidupkan Jumat, maka siapa yang menghidupkan Jumat diwafatkan di Jumat. Tolong ingat-ingat nih. Siapa yang menghidupkan Jumat, kemudian dia diwafatkan dalam Jumat. Hidup jam Jumat, maka akan dimatikan pada hari Jumat dengan kemuliaan. Makanya di sini Allah sebutkan di awalnya, Alhamdulillah. Lihat ini, Allah memulai kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah puji dirinya sendiri. Allah puji diri sendiri. Kenapa Allah puji diri sendiri? Karena Allah pengen mengkhususkan yang boleh untuk memuji diri sendiri cuma Allah. Cuma Allah. Gak ada yang lain. Alhamdulillah. Allah sebut. Bahkan di surah Al-Fatihah berulang-ulang. Kalau misalnya Allah kemudian menyatakan dengan kalimat, ini loh saya. Ini loh yang kemudian kita jadikan ini jadi mulia. Ayo kemudian kita bacakan ini dengan kalimat Alhamdulillah. Ini pujian dari Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Allah kemudian memuliakan dirinya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa tidak ada yang pantas, nggak ada yang kemudian bisa memuliakan dirinya sendiri kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian lain pantas untuk kemudian dipuji. Maka disebutlah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Kedua, Allah mengatakan, ini yang menarik ya teman-teman. Di bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandeng pujian, ini di sini ada pujian dengan Alkitab. Alkitab yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an. Quran disandingkan dengan pujian. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin berkata, simak teman-teman. Maka tafsirnya nih, siapa orang yang kemudian maka dekat dengan Al-Quran. Catatannya nih, dekat dengan Quran. Kalau kita terbatas nggak bisa dekat dengan Quran karena keterbatasan ilmu kita, maka dekatlah dengan orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini tolong simak ini baik-baik. Kenapa Ustaz? Karena yang nanti akan dipuji sama Allah, yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang golongan ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Allah bilang bahwa yang akan saya puji, bahwa yang akan saya muliakan, bahwa yang akan saya angkat derajatnya, bahwa yang akan saya jauhkan dari segala fitnah, bahwa yang saya akan jauhkan dari segala musibah, bahwa yang akan saya jauhkan dari segala malapetaka, malapetaka. Maka kata Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Quran atau orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Quran. Makanya Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran itu disandingkan dengan pujiannya Allah. Seolah Allah ingin mengatakan saya puji kamu yang dekat dengan Al-Quran atau kemudian dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa Ustaz? Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kemudian tidak ada lagi yaj'al lahu 'iwaja, enggak ada sesuatu yang bengkok. Bengkok yang dimaksud ini adalah yang sesat. Enggak mungkin kalau udah ngikutin petunjuk ini Allah berikan kepada kita jalan yang buntu. Wa ma'na iwajan itu juga bisa diartikan buntu dalam tafsirnya. Apa yang makna buntu ini? Masalah yang banyak ini yang nggak ketemu sama solusinya. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin ada. Nggak mungkin kita punya masalah yang nggak ada solusinya. Kalau balikin ke ayatnya adalah Alkitab. Wa makna Alkitab adalah istilah lain daripada Al-Quran. Maka tafsir ayat 1 dan ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa
siapa orang yang dekat sama Al-Quran dan dekat sama orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah jadikan mereka itu adalah orang-orang yang gak pernah buntu hidupnya. Kreativitasnya ada terus. Rezekinya gak pernah putus. Disenengin terus sama Allah. Kenapa sebabnya? Karena Allah bilang begini kan. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. Wayubashira itu adalah memberikan kabar gembira. Makna memberikan kabar gembira itu bahasa Indonesianya disenangkan oleh Allah. Disenangkan. Nyenengin gitu loh. Gimana ya bahasa ininya, bahasa sederhananya nih. Orang yang bawaannya happy gitu, nggak gampang insecure gitu loh. Nggak dikit-dikit mau healing, dikit-dikit butuh personal space, yang gitu-gitu loh yang kata anak Jaksel. Jadi wayubasyiral mu'min itu bawaannya senang, bawaannya happy gitu loh. Siapa ini al-mu'minin? Wa ma ma'na al-mu'minin? Orang-orang yang iman. Wa ma ma'na iman? Orang-orang yang yakin. Yakin mana Ustaz? Yakin sama ayat yang pertama. Yakin sama Allah, yakin sama Al-Qur'an. Sama Allah dibikin happy. Jadi kalau ayat 1 dan ayat 2 ini kita kaji, ya Rabb, kelar kita udah nih baca Al-Kahfi. Udah nangis kita. Udah kayak masalah kita tuh udah beres di ayat 1 dan 2. Buntu banget kita di kantor. Buntu banget sama kita punya keluarga. Lalu kemudian kita buka Quran. Kita udah awali dengan surah Al-Fatihah. Lalu kemudian kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kayak ngobrol kita sama Allah. Lah kita udah ngaji sekarang. Udah belajar tafsirnya. Kayak kita kemudian bilang, oh Ahmad, udah nggak usah khawatir. Pegang terus Al-Quran ya. Nah, kenapa? Nanti saya cariin jalan keluarnya. Saya bimbing, saya arahin, kata Allah. Taunya dari mana? Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Saya bimbing karena ada qayyiman, dikasih tahu. Yang kita nggak tahu dikasih tahu. Kita nggak ngerti gimana ngingetin istri yang susah banget buat sholat. Dikasih tahu sama Allah nanti caranya. Kita nggak tahu yang istri ngingetin gimana ya cara suami biar bisa datang Jumat lebih awal. Jangan nunggu adzan terus. Kalau dikasih nasihat nanti dia marah, galakan dia. Kalau kita bilang, Bang, Jumat datangnya lebih awal. Lah, datang. Yang penting kalau Jumat, toh sah-sah juga. Udah sih, nggak usah cerewet-cerewet banget. Repot kita. Kita minta sama Allah nih. Nanti kalau kita minta sama Allah, qayyimah, dikasih petunjuk sama Allah. Suami kita lagi iseng-iseng kemudian buka handphone, tiba-tiba dengerin ada ceramah salah satu ustadz, lalu mengatakan datang hadir lebih awal sholat Jumat, biar kita punya masalah lebih awal diberesin sama Allah. Kesentuh ini kita punya suami. Nggak perlu ngomel-ngomel kita, nggak perlu cerewet-cerewet kita. Karena udah ada qayyiman, udah ada bimbingan dari Allah. Wa yubashsyiral mu'minin, dan dikasih kabar gembira, disenengin terus sama Allah. Bawaannya happy terus, bawaannya kalaupun ada ujian santai, nggak terlalu berlebihan. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dikasih nanti balasan sama Allah, makithina fihi abada. Apa itu kemudian? Udah di dunia disenengin, di dunia kemudian kita dibimbing, dunia kemudian kita diarahin, masalah kita kemudian dicarikan solusinya, lalu kemudian di akhirat makithina fihi abada, diberikan oleh Allah tempat yang mulia di surganya Allah. Tolong ingat-ingat awal ini surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini ayatnya banyak. Untuk kemudian kalian ingat, butuh kemudian ngerti semuanya misalnya, wah butuh masuk jurusan tafsir. Tapi di awal-awal ayat aja dulu. Awal-awal ayat aja. Satu nih, awal ayat kita kemudian dalemin, dapetin itu udah cakep banget. Udah bikin kita nempelin ini Al-Kahfi, kita punya hati. Kita udah ngerti dengan kalimat wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum. Allah udah pasti nyenengin kita nih. Allah udah pasti nyenengin gue. Gue pasti disenengin sama Allah. Kenapa sebabnya? Lah udah ngeluangin waktu dari hari Kamis malam Jumat sampai kemudian kita hari Jumat, terus kita baca ini Al-Kahfi, kita cicil-cicil kalau kita bagi kita yang berat.
Kita tamatin kalau emang kita udah bisa. Makithina fihi abada. Allah berikan ini kemudahan dan Allah berikan tempat yang kekal di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saya ulang-ulang lagi. Saya ingat-ingat lagi. Tadaburin lagi awal-awal ayat surah Al-Kahfi. Tolong ingat-ingat. Ini sebelum saya lanjut ke ayat selanjutnya, teman-teman semuanya. Karena ini waktu ini yang berharap kamu adalah di awal-awal surah Al-Kahfi ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita dapetin ayat awal-awal ini surah Al-Kahfi, kita udah dapetin feel-nya udah dapet. Gue udah chemistry-nya dapet. Apalagi radias kita kemudian dapetin bahwa di anzala ala abdihil kitab wajah kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang ngingetin sama kita, Ahmad, deketin Quran jangan jauh-jauh. Ketika kita muncul ada masalah nih, maka kita udah tahu kenapa ya gue ketimpa masalah kayak gini. Kayaknya gue sama Quran terlalu jauh. Kenapa anak ditimpa masalah kayak gini? Anak nggak gini cara keluar dari masalah ini. Terjauh dari orang-orang yang hebat dengan diri saya. Saya pikir saya hebat sama kemudian tak banyak waktu saya sampai kemudian bikin berantakan sama kita punya keluarga. Wahakadha. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus kita bingung. Kemana ya butuh bimbingannya? Quran. Al-Kahfi. Sehingga kemudian kita kalau belum nyampe hari Kamis, udah rindu sama Kamis karena ada malam Jumat. Kalau kita belum nyampe Jumat udah kangen. Kita kalau udah duduk-duduk, senyum-senyum, kenapa lu senyum? Oke, besok Kamis. Bro, besok Kamis. Emang ada apa sama Kamis? Lah, Kamis kan tempat gue bilang sama Allah, tempat curhat. Ada bimbingan langsung arahan dari Allah. Wa yubasyiral mu'minin, dan gue suruh seneng, happy, disenengin. Percis kayak kita ada di weekend, guys. Kenapa kemudian ada orang seneng di weekend? Ya karena dia biasa libur. Buat yang nggak pernah libur, nggak ada perbedaan weekend sama weekday. Orang-orang yang biasa dagang, Bun, kita yang kemudian biasa berdagang, lu kemudian nggak ada libur, nggak kenal the weekday weekend. Pokoknya setiap hari sama. Nggak ada istilah libur weekend. Lah itu kan bagi yang di kantor. Yang kerjanya dia kemudian usaha, punya ruko, punya toko. Kapan liburnya? Nggak ada libur. Pun juga sama kayak kita. Kita punya spesial hari, yaitu kemudian hari Jumat. Nah, Allah bimbing kita, Allah senengin kita, Allah bikin nggak ada lagi masalah yang buntu lewat Quran. Kita udah ngerti, alhamdulillahilladzi anzal ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di lanjutan kemudian ayatnya ini yang menarik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah sengaja ya bikin kita dengan segala kesibukan kita. Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di bumi itu yang dimaksud adalah semua yang ada di sekeliling kita. Semua yang di sekitar kita. Di sekitar kita. Ya imma itu adalah peristiwa, kejadian, atau kemudian orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. Allah datangin kita dengan pekerjaan baru, ada hal-hal baru yang terjadi sama kita. Allah kirimin orang-orang baru, kawan-kawan baru, teman-teman baru. Liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum, supaya kemudian nanti dilihat nih. Siapa di antara mereka yang ahsanu amala,
Wa ma'na ahsanu amala adalah gimana Ustaz? Mana di antara mereka yang bisa bertahan istiqomah dengan apa yang sudah dilakukan, istiqomah dengan apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian dia tingkatkan dari apa yang kemudian akan dia lakukan. Nih, nextnya. Kalau ini yang the last-nya. Kita udah istiqomah, lalu kemudian nextnya gimana? Maksudnya gimana Ustaz? Saya kasih contoh. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala ngecek kita. Waktu belum nikah, guys. Kita kemudian datang di kajian. Kita hadir nuntut ilmu. Kita kemudian ketemu pegang ini sama Al-Qur'an. Asal malam Jumat itu kita udah seneng banget. Ba'da maghrib nggak kemana-mana. Udah kita pegang. Ya baca Al-Kahfi lah. Al-Kahfi udah selesai. Waktu masih ada. Masih baca Ar-Rahman lah. Baca apa? Kadang sampai 1 juz. Belum nikah tuh. Jumat hadir lebih awal. Kita sholat Jumat. Apa-apa kemudian kita. Pas giliran kemudian sudah nikah. Datang orang baru di tempat kita. Ada pasangan kita. Lalu kemudian ada suasana baru. Gimana kemudian kita harus melayani suami. Yang suami bertanggung jawab sama istri. Lalu kemudian sudah mulai itu. Nggak megang Quran. Sholat di akhir waktu. Ini yang kata Allah. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mana di antara mereka yang bisa istiqomah. Mana di antara mereka yang bisa tingkatkan itu. Itu maksudnya teman-teman. Jadi apa yang ada di sekitar kita. Peristiwa kita. Allah akan berikan sama kita ujiannya buat kayak gitu. Ada nggak di antara kita yang bisa istiqomah? Ada nggak di antara kita yang tetap dekat sama Quran? Atau sebaliknya, digoda kita. Makin nggak pernah dekat sama Quran, makin telat sholat. Nah itu yang dimaksudnya. Ayyuhum ahsanu amala. Lalu memang kenapa Ustaz? Maka kalau ditanya kenapa, maka Allah nanti akan jawab teman-teman. Kalau seandainya kita jadi champion, jadi pemenangnya ini, maka apa jawaban Allah dalam ayat yang lain? Apa? Kata Allah, la yazidannakum bima an'amallahu alaikum. Kalau kita ini berhasil di checklist, alhamdulillah kita jadi pribadi yang konsisten, nggak ngaruh. Tetap aja kita ngaji. Mau kesibukan apa kek? Nggak ngaruh. Mau safar kemana kek kita? Tetap aja sebelum tidur kita masih ada Quran dan segala macam. Maka kalau ini kita berhasil, apa kata Allah? Allah tambahkan nikmat demi nikmat. Oh, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang kita punya, yang kita rasa. Allah tambahkan kenikmatan. Tapi kalau ini ternyata jadi silang, nggak berhasil kita, gagal, maka kemudian apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian ini gagal, maka aku cabut. Aku tarik nikmat-nikmat yang sudah aku kasih, nikmat-nikmat yang sudah aku berikan, nikmat-nikmat yang kemudian sudah aku berikan, nikmat-nikmat yang sudah aku sampaikan kepada kalian dan kalian sudah rasakan itu, lalu kemudian aku cabut tanpa kalian sadari, tanpa disadari. Saya kasih contoh biar mudah ya teman-teman. Kita dengan keluarga kita nih, kita tadinya sendiri, masih kenal sama masjid. Tadinya kita sendiri masih kenal sama Quran. Tadinya kita masih sendiri nih single. Kenal banget sama kemudian silaturahim. Kenal banget. Pas udah nikah. Dah. Sob. Kalau kata orang sini. Gokil. Pas giliran udah nikah. Nggak pernah pegang lagi Quran. Pas giliran udah nikah. Nggak pernah lagi kenal sama masjid. Pas giliran udah nikah. Nggak ada lagi silaturahim. Alasannya karena cinta. Alasannya karena sayang. Alasannya. Lalu kemudian Allah cabut tanpa kita sadar. Mulai keluarga karam. Mulai satu persatu ninggalin kita. Tanpa kita rasain, yang tadinya sayang udah hilang, yang tadinya kemudian suka udah jadi benci. Maka wahakala itu caranya Allah mencabut itu semuanya tanpa kita sadari. Tahu kita sudah nggak ada lagi itu. Itu yang dimaksud dengan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tolong ingat-ingat. Jadi kalau saya hapus nih, saya kemudian kita mengingat kembali makna ketika kita nyebutin inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, teman-teman semuanya, ini kenapa saya dahulukan ini? Saya dahulukan ini
kemudian menjadi sesuatu yang bagian yang penting dalam surah Al-Kahfi, nanti kita bisa bantu ini dengan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dengan kejadian surah Al-Kahfi. Bagaimana mereka udah mentok mau kemana lagi nih Ustaz? Gak tahu, dikejar-kejar sama raja yang zalim, pasukan yang zalim. Allah tunjukkan kuasanya. Lalu kemudian mereka berkata dan berdoa. Tolong doa ini jadi zikirnya kita, wiridnya kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tolong ini dibaca, tolong ini dihafal. Maka kita baca ini, ba'da sholat kita minta sama Allah. Rabbana atina, ya Allah anugerahi kami. Ini doanya Ashabul Kahfi nih. Min ladunka rahmah. Tolong saya kasih ini pertolongan dengan kasih sayangmu ya Rabb. Caranya, wahai lana min amrina rasyada. Tunjukkan jalannya. Kasih tahu sama saya gimana jalannya. Saya nggak ngerti ya Rob. Sama kayak Ashabul Kahfi. Dia nggak tahu gimana caranya ditolong. Gimana caranya bebas. Gimana caranya bisa. Gimana cara Allah membebaskan Ashabul Kahfi? Nggak disangka-sangka kan? Gimana caranya kemudian dibebaskan? Lalu kemudian gimana? Tidur. Tidur. Rob. Tidur. Makanya jangan menyepelekan tidur loh. Ini mohon maaf, jadi kalau di kantor kita ada orang suka tidur. Ashabul Kahfi guys. Ashabul Kahfi. Bisa jadi itu cara dia dan caranya Allah nyelamatin dia dari permasalahan-permasalahan yang buntu. Benar ini. Loh, nggak main-main. Coba ente pernah berpikir ya. Kalau ada kemudian Ashabul Kahfi ini dikejar-kejar sama raja yang zalim, minta tolong sama Allah. Di bayangan kalian apa coba bantuan? Lautan jadi kebelah jadi dua. Nggak datang siapa-siapa. Kata Ashabul Kahfi, kemudian kata Allah, tidur. Naum, tidur. Bahasa Eropanya apa? Suruh tidur. La ilaha illa anta. Akal kita nggak nyampe. Bahasa Sundanya apa kalau tidur? Sare. Apa itu? Sare, Pak. Sare. Coba lihat. Ya Allah. Ketika dia bilang, doa-doa nih, kita udah ngangkat tangan kita nih. Rabbana. Nih Ashabul Kahfi nih, saya kasih gambaran makanya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rob, tolongin saya. Udah mentok nih, udah dikejar-kejar mau kemana lagi? Wahai lana min amrina rasyada. Kasih petunjuk ya Rob, saya ngelakuin apa? Dijawab sama Allah. Wes, tak kasih petunjuk kata Allah. Nih, saya kasih petunjuknya. Apa itu? Turu, sare, tidur. Ya Allah, ya Karim. Caranya Allah nyelamatin kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Maksudnya apa Ustaz? Saya bukan bilang gini, berarti kalau ada masalah, kayak Ashabul Kahfi aja tidur. Jangan gitu analisanya dong. Berarti kalau lagi ada problem, the best solution adalah sleep. Tidur guys. Bukan itu maksud saya. Jangan bikin analisa sendiri kalau tafsir. Kudu ngikut ulama. Maksudnya gimana? Allah tuh guys. Teman-teman A2. Allah tuh. Kalau kita ini buntu sama satu masalah, Allah ngasih jalannya dengan cara yang gak disangka-sangka. Jadi kita, mentok banget. Nah, itu tanda-tanda Allah pengen ngasih. Gue nggak tahu nih cara jalannya gimana nih solusinya. Allah yang tahu, makanya dibikin ente nggak tahu. Terus gimana? Ya nggak masuk akal. Ashabul Kahfi, andai kata dia udah tahu dari awal tidur, ngapain jauh-jauh ke goa? Ngapain? Ya wis turu bae nang kamar kan. Tidur aja di kamar. Tapi Allah pengen ikhtiar dong. Lu ikhtiar dulu, naik dulu ke atas. Bukit, ketemu sama kemudian goa, tidur. Tidur. Terus kemudian, tapi kan mereka nggak tahu solusinya tidur. Oleh karena itu teman-teman semuanya,
Oleh karena itu, mumpung karena kemudian ini keadaan udah mendung dan sudah dingin-dingin empuk, marilah sama-sama kita amalkan surah Al-Kahfi. Kita yuk sama-sama ambil selimut, ambil bantal, ngawur banget ini udah simpulannya. Jadi, walhasil saya ingin sampaikan sekali lagi teman-teman. Ami, Faris, Fitri, Dina, Canggun. Seriusan nih namanya Canggun. Canggun ya. Mungkin waktu pengen ngasih nama ketika ketemu dia, ayo nak naik ke atas panggung. Aduh aku canggung banget. Namanya Canggun. Gitu ya. Nah, maka kemudian ya. Nah, ini kemudian dimaksud. Jadi Mbak Canggun, Mbak Dina, Mbak Ami, Mbak Widya, kalau Allah mau nolong kita, maka caranya nggak ada yang tahu. Gitu maksudnya. Nggak ngerti dan siapa saja bisa Allah kirimin. Bisa kita nggak nyangka ya ternyata masalahnya datang gini, ternyata solusinya dari anak. Kita nggak nih suami istri nih bertengkar luar biasa, bener-bener bertengkar. Udah datengin orang tua nggak bisa, kata yang istrinya pokoknya aku tuh cerai, pokoknya aku tuh cerai. Suami jangan dong yang masa dikit-dikit cerai dikit, enggak pokoknya cerai. Didatengin ustadz nggak berhasil, apalagi ustadznya ustadz saya makin bubar aja. Didatengin lagi kemudian kita punya orang tua nggak berhasil. Ternyata giliran malam itu istri muntah-muntah mual-mual. Suami mah doa terus. Rabbana atina min ladunka rahmah. Terus doa. Saya cuma bilang udah baca doa aja bro. Baca doa aja. Doa doang saja. Doa nggak doa. Coba ntar Allah tunjukin kuasanya. Dia baca pas malam istri udah senyum-senyum aja. Tiba-tiba kemudian udah muntah-muntah aja. Dikasih kabar apa dibilang. Nih bang hasil tes packnya positif aku ambil. Alhamdulillah. Yang tadinya ngomel udah senyum. Yang tadinya marah udah baik, yang tadinya mendung jadi keluar lagi nih matahari. Wah kata. Itu kemudian caranya Allah menguatkan dan mengingatkan kita. Makanya dibaca sama Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baca bunda, baca ayah, baca bro, baca sis. Ikhwan, akhwat, kudu hafal, hafal, nggak boleh nggak hafal ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau udah mentok kita punya masalah, nggak ngerti lagi mau gimana, ini baca. Lah kalau yang enak gimana Ustaz? Yang enak guys, nggak usah nunggu mentok. Emang idealnya ini doa dibaca. Nih, kalau kemudian kita buntu sama kita punya masalah. Buntu itu bahasa Inggrisnya mentokok pakai kol-kolah. Itu kalau pakai kol-kolahnya kubro, mentokok itu udah benar-benar udah parah itu masalah. Maka kemudiannya baru kemudian kita baca, kita ikhtiar, kita tawakal dengan kalimat Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita mau baca ini bagus. Tapi yang lebih keren lagi, jangan nunggu buntu. Gimana? Jangan tunggu sampai kemudian mentok. Buntu. Terus gimana Ustadz? Jadi ini kemudian sesuatu yang rutin. Udah masukin kalau kita habis doa nih, sebelum Rabbana atina setiap ada sholat, kita masukin Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita doain orang tua kan, Rabbighfirli wa liwalidayya. Doain anak kan, ya Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang lembut. Maka kemudian apalagi kita yang minta sama Allah, pas ketika kemudian kita mohonkan sama Allah, lalu kemudian kita masukkan doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Masukkan itu. Masukkan ini. Sehingga apa yang terjadi? Allah nanti ketika ada masalah itu muncul sama kita, belum sampai ke titik mentoknya, belum sampai kemudian kita sulit tanya, Allah berikan kepada kita. Saya izin menarik mundur dulu. Sengaja saya tarik mundur. Kenapa? Karena saya ingin mengambil penasarannya, manfaatnya. Karena ayat ini di tengah-tengah tadi kemudian saya lompat di ayat Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini surah Al-Kahfi di awal juga berisikan tentang akidah. Tentang akidah. Apa akidahnya? Adalah jawaban bagi orang-orang kafir yang kemudian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah itu punya anak. Siapa yang disebut dengan anak Tuhan? Lihat dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan malaikat.
Bagi mereka, Tuhan itu punya anak. Siapa anaknya? Malaikat. Qalu ittakhadallahu walada. Oh, berarti katanya Allahnya satu, tapi buktinya Allah punya malaikat. Punya itu siapa? Anaknya Tuhan. Oh, dijawab nih, dijawab. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu kalimat yang ngawur. Nah, itu kalimat yang rusak. Kaburat kalimatan. Apa ini kalimatan apa? Kalimat itu adalah kalimatan yang dimaksud ini adalah yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Nggak mungkin Allah itu punya anak. Malaikat, oh ya lain lah. Malaikat cuma tugasnya aja yang berbeda. Makanya Allah mengatakan iyaquluna illa kadziba. Nah, kaburat kalimatan itu adalah kalimat yang salah, kalimat yang jelek, kalimat yang buruk. Karena itu semuanya mengandung apa? Kepalsuan. Apa itu kepalsuan? Bohong. Gak mungkin. Gak mungkin. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nabi sedih. Nabi itu agak sedih. Apa sebabnya? Ketika mereka kemudian didakwahkan, lalu kemudian mereka kemudian nggak mau ikut, nggak mau nurut, malah menyatakan bahwa jadi kalau Nabi Muhammad yang dihina, dia nggak marah. Ini Nabi. Kalau Nabi yang dihina, Muhammad yang dihina, Muhammad la sahirun majnun, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila, Nabi nggak pernah. Muhammad sebagai pembohong, Nabi nggak marah. Nabi Muhammad sebagai pemalsu, Nabi nggak marah. Tapi ketika yang dihina adalah Allah, ketika yang kemudian dirusak adalah namanya Allah, Nabi sedih. Nabi sedih. Apa sebabnya? Karena kalimat-kalimat Allah. Makanya ya teman-teman, kalau ada orang yang kemudian merusak, melecehkan kita punya agama, mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa kemudian sampai melawan, kita nggak punya jabatan, tapi setidaknya hati kita ingkar. Hati kita ingkar, ya Allah, astagfirullah, kalau dia mempermainkan agama, gitu ya. Oh, dia kemudian main-main dengan ayat-ayatnya Allah. Bukan ahli tafsir, coba mentafsirkan, janganlah. Nggak ngerti tentang Al-Quran, sok-sok kemudian memberikan penilaian sama Al-Quran. Nggak ngerti tentang Islam, nggak belajar tentang Islam, lalu kemudian ikut campur mengenai aturan-aturan Islam. Padahal dia sendiri nggak ngerti misalnya. Kita sedih ngelihatnya, yang penting kita hati ingkar. Walaupun kita belum bisa melakukan banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingin kemudian memberikan kesimpulan apa? Satu, teman-teman, di bagian awal ini, surat Al-Kahfi, tapi jalan kita, ngebawa kita menyelamatkan bahagia dunia, bahagia akhir. Ustadz putus-putus ya? Ini siapa yang gimana menghidupkan Jumat, ada Al-Kahfi, ada zikir, Ustadz? Nggak kedengeran. Kayaknya putus-putus. Putus Ustadz. Enggak. Sepertinya lagi ada gangguan jaringan, Ustaznya terpental keluar. Sambil menunggu Ustadz bergabung, untuk sahabat Adwa sekalian, mumpung membahas tentang tafsir surat Al-Kahfi ya, di Adwa ada pembacaan surat Al-Kahfi secara rutin ya setiap Kamis malam, khusus untuk akhwat. Oh, ini Ustadz sudah bergabung lagi. Ustadz Ahwan tadi yang dari bagian kesimpulan ke sana itu putus-putus Ustadz, jadi nggak kedengeran. Halo Ustadz.
Masih belum terdengar sepertinya Ustadz. Mungkin ya jaringannya agak-agak, apakah di sana hujan mungkin ya, jadi jaringannya agak terganggu. Suara robot Ustaz. Dengar suara kalian. Keluar lagi Ustadznya ya. Oke. Sambil menunggu Ustadz ini ya, kita doakan semoga jaringan Ustadz balik lagi. Tadi pas lagi kalau istilahnya film mah lagi apa ya, bagian puncaknya gitu ya, kesimpulan taunya hilang, jadi agak-agak anti klimaks jadinya. Ya tadi saya iklan ya, kalau di A2 ini ada pembacaan Al-Kahfi secara rutin setiap hari Kamis malam. Benar kan ya, Kamis malam? Ya, jadi malam Jumat. Dan tapi saat ini khusus untuk akhwat. Jadi mungkin nanti kalau ikhwannya banyak yang berminat bisa difasilitasi sama siapa ya? Mungkin nanti ada yang bersedia. Sama Faris. Sama Faris. Langsung ini dia langsung live kayak gitu. Ustadz sudah bergabung lagi. Ustadz, apakah jaringan sudah pulih? Belum di unmute Ustadz, masih di mute suaranya. Saya sih aman-aman aja, lihat sih. Cuma karena hujan lebat, sangat lebat. Oh, sedang hujan lebat ya. Ya, jadi tadi dari bagian kesimpulan Ustadz, kesimpulan ke belakang itu hilang tadi. Ya, kita lanjutin sedikit ya. Maka kesimpulannya adalah surah Al-Kahfi ini adalah jalan kita yang menghadirkan kita kebahagiaan di dunia. Allah mudahin kita punya urusan, Allah bimbing, Allah senengin kita. Kedua, memang surah Al-Kahfi ini menjadi jalan kita. Kalau kita rutini, buat kita yang menghidupkan Jumat, maka diwafatkan Jumat. Jadi kalau tadi sudah disebutkan setiap malam Jumat sudah ada bacaan Al-Kahfi, ya itu bagus, bagus. Walaupun kita baru bisa menyimak, mendengarkan, karena bacaan kita belum pasti, belum lancar misalnya. Udah nggak apa-apa, ikut baca meskipun terbata-bata. Yang terakhir adalah kita baca ini surah Al-Kahfi, betul-betul jadi penolong sebagaimana kisah para pemuda di Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada petunjuk nanti dari Allah, dan jangan berpikir berharap petunjuk itu adalah sesuatu yang bisa kita tebak-tebak. Belum tentu, belum tentu. Maka kemudian petunjuk yang Allah berikan sengaja, kenapa kok malah Al-Kahfi dengan ilham yang Allah berikan dengan tidur malah yang dimasukkan dalam Al-Quran. Emang nggak ada lagi apa peristiwa yang bisa bikin misalnya dengan tiba-tiba mereka punya kekuatan kayak Avengers gitu kan, para pemuda-pemuda gitu ya kan, terus keluar goa, yang satu bisa terbang, yang satu bisa indah. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah adalah Allah sangat bisa membantu kita dengan caranya yang kita tidak tahu sama sekali bagaimana bentuk dan rupanya. Cukup kita mengimaninya, ikhtiar saja seperti para pemuda Al-Kahfi sampai naik ke bukit, sampai ke goa. Nah, percis kayak kita. Naik kita, ayo ikhtiar, ayo gerak, ayo jalan, baru nanti Allah berikan petunjuk. Kira-kira seperti itu. Saya pikir itu pengantarnya ya. Monggo silahkan kalau kita ada diskusi tanya jawab. Baik Ustadz, terima kasih. Sebenarnya saya harus baca kesimpulan lagi, tapi karena Ustadz sudah menyimpulkan, jadi saya tidak baca kesimpulan lagi ya. Mungkin dari saya itu yang paling mengena tuh bagian tadi yang awal Ustadz, yang apa, kalau kita mentadaburi Al-Kahfi ini dan apa ya, menyelami sekali, seharusnya kita nggak ada lagi kata-kata apa tadi ya, galau apa, butuh healing gitu, self healing gitu ya, itu yang paling sekarang lagi naik daun ya, butuh apa sih, lelah mental, butuh personal space seperti itu Ustadz. Setelah ini mungkin kita langsung ke Q&A dulu ya, sebetulnya ada pertanyaan. Kita mau mana tadi? Sebentar Ustaz. Oke, untuk pembaca Q&A kita serahkan kepada Kakak Widya. Oke. Kakak Widya silahkan. Ya, mohon. Ya, Ustadz, ini udah ada 2 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dulu ya. Bismillah. Semaksimal mungkin kita insya Allah membiasakan membaca Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Lalu bagaimana dengan pembacaan Yasin? Apakah ini juga disunahkan dibaca di malam Jumat atau hari Jumat? Bagaimana tuh Ustadz? Teman-teman semuanya adalah, jadi gini ya, untuk baca Al-Quran,
memang baca Al-Quran itu tidak dibatasi. Silahkan mau baca yang mana aja. Kita harus membuka hati kita legowo. Maksudnya gimana? Yang baca surah Yasin, itulah yang kemudian mereka anggap mudah baginya untuk baca surah Yasin. Mereka anggap gitu. Terus bagaimana Ustaz? Baik, silahkan. Nggak ada yang larang baca surah Yasin. Hanya saja bedanya adalah kalau kemudian kita bisa sampai kemudian baca ini surah Al-Kahfi, karena kita ngerti ilmunya, lalu kemudian ada hadisnya, belajar tafsirnya, maka itu baik. Terus kalau misalnya ada orang yang kemudian membaca Yasin, itu juga baik. Perbedaannya adalah kalau ada yang baca Al-Kahfi menghina yang baca Yasin, nah ini yang nggak baik. Ini yang nggak baik. Apa sebabnya? Baca Quran aja dia udah bagus, beneran deh. Dia mau baca Quran aja udah bagus gitu. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Saya coba nih jawab ya teman-teman. Ada Imam Ahmad didatangi oleh seseorang. Dia nanya, ini Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Lalu kemudian ditanya, Tuan Guru, gimana ya hukumnya kalau ada orang rajin sholat tapi pelit? Ada orang dermawan tapi dia nggak mau sholat. Itu gimana itu ntar dia tuh? Dijawab sama Imam Ahmad, loh. Kita justru berpikirnya kebalik. Harusnya kita doakan. Kali-kali aja yang sholat, lalu kemudian tapi dia masih pelit, dengan sholatnya ngubah dia jadi dermawan. Yang dermawan tapi belum sholat, siapa tahu dengan sedekahnya bisa ngubah dia jadi kemudian sholat. Dan terus yang jelek yang mana? Yang jelek kita. Menilai keburukannya orang lain. Sama kan? Jadi gimana caranya Ustaz? Yuk silahkan. Yang senang mau baca surah Al-Kahfi, bagus. Emang hadis nabinya sahih banget. Yang kemudian, mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Orang kan levelnya masing-masing ya. Dan cara mengenalnya Allah masing-masing. Dan kalau ada yang, Ustadz, kalau saya baca Al-Kahfi itu kan lumayan hampir sejuz ya. Bener loh. Baca Al-Kahfi itu lumayan hampir sejuz. Mungkin kalau yang model-model kayak keluarga A2 sih agak masalah. Tapi orang yang kemudian baru kenal ini Islam, lalu kemudian yang dia sering dengar di kampungnya adalah Yasin, suruh baca Al-Kahfi, bisa bubar dia. Bisa bubar. Kamu itu kalau malam Jumat baca Yasin. Yasin berapa halaman? Ya hampir 9, 8, 10. Astagfirullah. Mending gua nggak usah ngaji sekalian. Nah kan. Jadi salah cara dakwah kita kan. Terus gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk yang udah senang baca surat Al-Kahfi cakep. Terus yang bagus gimana Ustaz? Yang afdol, yang cakep, kita baca Al-Quran juga khatam iya. Lalu kemudian Al-Kahfi juga iya, itu yang bagus. Jadi baca rutin mah tadarus aja. Rutin gitu tadarus. Misalkan sehari biasa dapat 1 halaman, ya kan? Dia dapat 1 halaman, khusus malam Jumat udah dapat 1 halaman, kita baca ini surah Al-Kahfi. Atau malam Jumatnya kita baca Al-Kahfi, nanti kita duduk menjelang kemudian khotib Jumat, kalau kita yang laki-laki baca ada sehalaman, 2 halaman sambil minggu. Jadi seperti itu ya. Jadi bagus, boleh semuanya menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, oke. Baik, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana cara mempertahankan kewarasan dan istiqomah ketika sedang merasa berat-beratnya ditimpa ujian? Sebenarnya kalau ujian sudah beres, langsung ngerasa caranya Allah memang luar biasa, memang kayak ashabul yang nggak disangka-sangka, Masya Allah. Tetapi nyatanya berikutnya ketika mengalami ujian lagi, ngedown lagi, jadi berasa kayak nggak percaya sama Allah. Gimana tuh Ustaz? Yes, teman-teman semuanya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ya, Imam Syafi'i juga menyebutkan istiqomah konsisten. Orang dikatakan istiqomah bukan berarti nggak ngeluh ya. Ya tetaplah dikasih sakit kita bilang adau, tetap ada. Dibilang sakit tetap aduh. Dibilang sakit tetap merintih, tetap. Bukan berarti nggak merintih, tapi untuk sampai ke tahap istiqomah 2 hal. 1, kita kudu punya pembimbing. Harus ada. 2, kita kudu punya pendamping. Pendamping itu bukan cuma istri suami. Pendamping itu kawan-kawan yang soleh. Sahabat-sahabat kemudian kayak A2 gini, sahabat-sahabat yang soleh. Atau teman-teman yang kemudian saling ngedukung kita. Support system yang bagus gitu.
butuh support system. Nah, istiqomah nih, pembimbing sama pendamping, tolong jangan sampai kita nggak punya. Nah ini, istiqomah ini kalau nggak ada pembimbing pendamping, ramping udah ini. Apa yang terjadi? Oh, tergusur sudah. Habis kita. Apa sebabnya? Ente mau ke siapa minta bimbingannya? Ya kan? Ada problem, ada masalah. Kan nanti ini A2 nih. A2 kan punya pembimbing khusus kan. Pembimbing apa istilah kita tuh kalau di setiap kita punya masjid ada kiainya, ada gurunya. Keluarga A2 juga pasti punya pembimbing khusus kan. Yang kalau ada apa-apa ke sini konsultasinya kan. Ada ustadz di sini misalnya, ada ustadzah di sini. Yang kemudian ada apa-apa kita datang. Ustadz, gimana ya Ustadz, teman-teman yang biasa pegang apa ini namanya IT sudah mulai berkeluarga, waktunya mulai singkat. Kita nanti diingetin lagi Ustadz, gimana ya teman-teman kok kayak mulai ngerasa jenuh, ngerasa bosan. Nanti sama para asatidz dibimbing. Yuk, kalau gitu kita safar yuk. Yuk coba kita bikin outdoor yuk. Yuk coba kita bikin acara-acara yang lain yuk kita bikin ini deh. Ayo anjang sana. Kita silaturahim dulu untuk mengurus inti deh. Yuk kita semangat lagi, dicas lagi. Lah, itu ada pembimbing di sini. Pun juga masalah keluarga kalian. Datang ada ustadz khusus di sini yang memang dengan kapasitas ilmunya emang udah mumpuni, yang kalau ada masalah apa-apa termasuk masalah pribadi kita ngomongnya sama ustadz-ustadz ini. Ustadzah gimana ya saya sama keluarga kok begini. Ustadzah gimana saya sama orang tua saya ya Ustadz. Gimana saya dengan anak saya ya Ustadz. Saya kok gimana ya pengen ngajarin anak tentang sholat. Terus Ustadz mulai misahin anak kalau kemudian kita di kamar tuh gimana. Ustadz mulai kita nggak mandi bareng sama anak kapan ya Ustadz kita. Nah itu tuh ilmu. Kedua pendamping. Jadi kalau mau istiqomah ada pembimbing, ada pendamping. Pendamping itu kawan teman. Dan teman-teman semuanya. Ngomong-ngomong ini kita masalah pendamping. Ketika kemudian kita sudah kemudian berusaha pengen menjadi lebih baik. Udah kita bertaubat. Udah kemudian kita hijrah. Nanti kalau ini udah dipegang nih. Hidayah Allah tuh akan turun. Dan hidayahnya Allah, catat baik-baik nih pelan-pelan saya ngomong. Hidayahnya Allah ketika orang hijrah, ketika orang bertaubat, meninggalkan jahiliyah, meninggalkan maksiatnya, hidayahnya Allah secara otomatis akan mensortir orang-orang yang nggak penting, nggak faedah di kehidupan kita, akan disortir, dikikis sama Allah. Mereka akan mulai menjauh, digantikan dengan orang-orang yang kemudian bisa ngebantuin kita, ngeistiqomahin kita. Tolong pegang kalimat. Kalau kita sudah berjalan di jalannya Allah, kalau kita sudah bergerak berdakwah seperti kemudian di A2 ini, maka kemudian secara otomatis yang mensortir bukan kita, hidayahnya Allah ini. Allah sendirilah yang akan mengarahkan. Yang ini nggak pantas buat kita, pergiin jauh-jauh. Yang ini nggak layak. Apa sebabnya? Dikit-dikit minta sama manusia, dikit-dikit ngemis sama manusia. Jauhin sama kita. Apa sebab? Komunitas kita nggak kayak gitu. Komunitas kita bukan buat kayak gitu. Komunitas kita karena ilmu. Komunitas kita bukan karena jumlah. Kalau masih ngejar followers, sono out. Kalau masih kemudian ngejar jumlah, kalau masih salah begini. Kita ilmu karena tujuan kita pengen belajar, bukan pengen lebih baik dari orang lain, karena pengen lebih baik dari diri sendiri. Jadi nanti akan ada pembimbing dan pendamping. Udah nggak usah khawatir. Terus gimana? Jalan terus. Nanti akan disortir satu persatu. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz kok teman-teman saya pada menjauh, ya lagi disortir sama Allah. Lagi disensor sama Allah, lagi diseleksi sama Allah. Ini pantas nih, enggak, pantas. Ya pasti sedikit yang akan bertahan. Apa sebabnya? Karena Allah pengen memberikan teman-teman yang terbaik buat kita. Sebab ini bukan cuma berteman di tingkat dunia saja, tapi kita juga akan berteman sampai di taman-taman surganya Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bacakan yang ketiga, kalau ada yang mau raise hand silahkan ya. Ya, ini yang ketiga, Ustadz, pertanyaannya mau tanya apa maksud disinari cahaya, maksud hadis ya maksudnya, disinari cahaya di antara dirinya dan Ka'bah bagi yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, karena ada juga hadis yang satunya yang disinari antara 2 Jumat juga kan ya Ustadz ya. Itu gimana tuh Ustadz? Betul. Teman-teman semuanya, ini ngomongin tentang fadilah surat Al-Kahfi. Kalau ngomongin fadilah surat Al-Kahfi, pasti keluar ayat Nur. Nur itu artinya adalah cahaya.
atau bahasa dalam narasi di dalam terjemah adalah disinari. Makna ini adalah, makna sinar itu adalah kalau ada kita sesuatu yang gelap, gimana cara kita ngebedain kalau ini adalah kemudian apel atau pir? Nggak tahu kita, kecuali kita rasain, kira-kira gitu kan. Tapi masalahnya kita nggak tahu kalau yang kita pegang adalah sesuatu yang kotor atau bersih, kita nggak ngerti. Supaya bisa ngerti, butuh apa? Butuh lampu. Butuh apa? Butuh sinar. Butuh apa? Butuh cahaya. Yang dimaksud dengan nur para ulama, kalau dikaitkan sama perkara, misalnya nih, orang yang kemudian baca surah Al-Kahfi, Allah berikan nur di antara Jumat ke Jumat. Maka yang dimaksud nih, dari antara Jumat ke Jumat, Allah berikan kepada dia ampunan dosa dari apa yang dia lakuin, kekhilafan dia. Selama bukan pada perkara-perkara dosa besar. Yang kedua, nur itu artinya kemudahan. Jadi wajarlah orang kalau udah punya Al-Kahfi itu udah punya antivirus gitu. Ini antivirus beneran ya, bukan antivirus yang udah 2 kali antivirus kemudian masih kena juga. Itu mah ciptaan manusia. Ini ciptaan Allah. Apa virusnya Ustadz? Kesulitan. Yang bikin kita jadi ribet, yang bikin kita jadi sulit. Karena kalau udah kita kenal nih, udah nempel, maka buat seorang muslim, nih ya, beda dengan orang awam. Kalau kita orang awam, semua yang tidak enak, kita anggapnya itu ujian. Kita anggapnya itu adalah ujian. Ujian itu kan sesuatu yang kemudian kita nggak senengin kan ya. Sesuatu yang nggak enak buat kita, kita nganggapnya itu ujian. Kenapa? Karena tidak enak. Karena nggak enak. Kita nganggapnya ya elah ujian banget buat gue ini. Kenapa? Nggak seru. Maunya tuh main-main, nggak pakai ulangan. Nggak seru ini, maunya tuh kita happy, seneng, nggak ada sakit, gitu kan maunya. Tapi tetap dikasih sama Allah. Tapi buat muslim yang benar-benar mukmin, kita beriman sama Allah, ada yakinnya sama Allah, maka yang nggak enak itu kita jadikan challenge, itu malah tantangan. Kenapa sebabnya? Berarti kalau tantangan sesuatu yang kita harus bisa lewatin, maka yang terjadi apalah? Ya harus dilewatin. Bahkan yang lebih tinggi levelnya, dia bukan tantangan. Maka ini sebuah kenikmatan. Kok bisa kenikmatan, Ustaz? Ya iyalah. Karena dari setiap segala sesuatu yang dikasih sama Allah, sakit, masalah, kesulitan, nggak ada kecuali Allah kasih 2. Apa itu? Ampunan dosa. Dan Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat kita. Jadi ada ampunan dosa, ada kemudian derajat. Jadi buat mereka ini sebuah kenikmatan. Maka saya kemudian ingatkan teman-teman semuanya bahwa nur cahaya yang dimaksud itu kalau dikaitkan dengan urusan dunia maka 2. Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan urusan kita. Ada Ka'bah disebut itu Ustaz. Baca surat Al-Kahfi, mudahin kita banget nyampe ke Ka'bah. Gitu tuh maksudnya. Baca surat Al-Kahfi, ngentengin banget kita tuh bener-bener nyampe kita ke Ka'bah tuh, maaf banget, bukan sekali gitu, bisa berkali-kali ya. Masa sih Ustaz tuh ini kalau masih masa ya berarti belum yakinin bener. Maksudnya gimana Ustaz? Nanti nih kalau Al-Kahfi kemudian udah ngasih nur cahaya antara kita dengan Ka'bah, kita udah dimudahin banget ke Ka'bah tuh, udah kayak air gitu. Udah kayak kita jalan-jalan Ka'bah tuh, Mekah tuh, udah kayak kita kemana nih? Kayak kita ke Bandung kali, kayak kita ke Jogja kali. Jadi kita sama istri kita cuma bilang begini doang, yang kayaknya lama kita ya nggak umroh ya. Iya ya, umroh bulan depan brother, bulan depan sob, umroh kayak pengen ke Bandung, bulan depan, bisa kayak gitu lah, bisa ya Rob ya Karim, bisa kayak gitu, kenapa nggak bisa? Apa sebabnya? Lah, karena kita udah dapet besok nih kita nih malam Jumat ketika kita ngaji, otak kita tuh udah selain kita ngerti maknanya ini daripada kemudian surah Al-Kahfi, kita bayangan kita tuh udah fadilah keutamaan tuh udah nur sinar tuh udah Ka'bah banget. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang kedengeran di kuping kita tuh kayak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Karena dikasih nur sama Allah. Nggak percaya, beneran. Beneran. Itu udah yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Gampang banget kita ke Makkah ke Madinah tuh. Gampang banget, beneran. Kita baru bilang begini nih sama kemudian orang tua. Orang tua bilang gini. Nah, Bunda, waktu haji terakhir tuh tahun 80, nah, waktu kamu masih kecil. Sekarang kamu umur udah 40, ya Allah. Kayak apa haji itu ya? Kayak apa Mekah Madinah? Berarti mama udah lama ya nggak haji? Ya udah, mama gini. Mama sehatin badan, siap-siapin. Aku urus nih, kita minggu depan kita bikin paspor. Kalau ada travel yang paling cepat berangkat, kita cari yang paling berangkat. Siap-siap, memang bulan depan kita berangkat. Umroh, gitu doang. Cuma gitu doang. Cuma bilang gitu doang. Orang tua cuma bilang gitu. Tapi ditunggu kalimat orang tua itu dulu, baru kemudian jadi kangen sama umrah. Bisa kayak gitu? Lah, bisa Pak. Why? Kenapa nggak bisa? Lah itu masalahnya kita tuh. Masalahnya kita. Nah kalau yang udah baca, itu bedanya ngaji Al-Kahfi kulitnya doang, sama ngaji dagingnya doang. Beda dong, beda. Yang cuma tahu kelapa kulitnya doang, dia akan ngeliat, kelapa tuh apaan sih, cuma batok dibakar segala macam. Karena dia cuma tahu batoknya. Karena lu cuma tahu itu doang. Paling dia tahu cuma airnya. Tapi kalau dia udah ngerti gimana itu kelapa, malu dalamnya udah enak banget. Kalau kelapa muda bisa langsung dimakan. Dia agak tua bisa jadi santan. Kalau udah santan bisa dicampur sama rendang, bisa dicampur sama opor. Dah. Udah tahu kayak begitu mah. Itu namanya nur, sinar. Kemudahan di dunia dan di hadapan Allah. Maksudnya apa Ustaz? Di hadapan Allah nanti kita akan dapat nur, cahaya. Apa itu? Pembela, syafaat. Jadi besok tuh pas di hadapan Allah, lalu kemudian kita didatengin nih, disamperin. Tiba-tiba kemudian, ente siapa? Saya Al-Kahfi. Oh, yang dulu kamu baca, yang dulu kemudian kamu istiqomahkan, yang dulu ngaji sama Ustadz Ahmad, yang dulu ente cari maknanya, ente amalin. Ini sekarang saya gantian. Maksudnya gimana? Kan Allah udah bilang, siapa yang ingat samaku di dunia dengan Qur'anku, dia baca, maka aku akan ingat dia nanti di hadapan Allah. Kata Al-Kahfi nih, ya gantian lah, saya belain kamu. Dia akan berwujud orang, makhluk yang ngebelain kita nanti di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Mari kita jadi ini. Besok Kemis nih guys. Itu bukan hari yang biasa. Hari yang istimewa karena ba'da maghrib udah cakep. Udah cakep. Kita bilang sama istri sama suami yang pada belum ke Mekah ke Madinah. Baca Al-Kahfi yang baca nih kita. Biar kita kalau ke Mekah ke Madinah tuh kayak liburan akhir tahun gitu. Mekah ke Madinah tuh kayak liburan sekolah gitu. Kita bilang sama anak, kamu libur berapa hari nak? Seminggu. Coba aku telepon dulu ya ke travel. Bisa nggak sih kita ke Mekah Madinah cuma 4 hari? Dia telepon. Bisa banget Ustaz. Bisa banget. Kita bikin kemudian privat traveling ini. Dia bilang Mekah Madinah 4 hari doang. Bisa Pak. Bisa berangkat. Beres. Gitu doang. Segitu doang. Bisa nggak? Ya Allah. Allah yang punya langit dan bumi. Innama amruhu. Semua perkaranya tinggal bilang kun fayakun. Nah insya Allah seperti itu. Amin. Semoga semuanya yang di sini segampang itu juga ya Ustadz ya. Nanti misalnya mau ke Mekah yuk, packing yuk, ke Mekah yuk, Madinah yuk gitu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini ada lagi nih Ustadz yang bertanya, apabila tidak sempat membaca di kedua waktu, mana yang lebih afdol? Ada nggak sih Ustadz tuh kayak waktu premiumnya gitu Ustadz? Karena kalau apakah di malam Jumat atau di hari Jumat? Apakah karena kalau baca hadisnya ya tadi kan satu disinari antara dirinya dan Ka'bah, dan satu lagi di antara Jumat dan Jumat gitu. Terus sama ini nih Ustaz, tadi juga yang bertanya, ada tuh yang membaca katanya 10 ayat terakhir sama 10 ayat di awal aja pertama, itu gimana tuh? Ya, jadi kalau waktunya, kalau waktu bacanya itu menyesuaikan sama kita. Yang afdol nih, afdol itu bacanya satu dudukan. Satu dudukan tuh maksudnya gimana Ustaz? Sekali baca khatam satu surat sudah. Khatam satu surat. Kapan Ustaz waktu yang kemudian bisa dibaca? Maka terhitung mulai dari ba'da maghrib. Nih, ba'da maghrib, malam Jumat. Ini udah nggak usah kemana-mana. Makanya kalau hari Jumat, hari Kamis malam Jumat, jangan pakai meeting ya. Kalau bisa, Kamis malam Jumat nggak ada ketemu keluarga dulu lah.
Jangan makan malam dulu, makan malamnya nanti ba'da isya. Ba'da maghrib kita standby. Tapi kan kalau ketemunya ba'da isya kan jalannya dari ba'da maghrib kan sama aja. Jadi ba'da maghrib dan malam Jumat ini kita udah lost, udah keep, udah nggak bisa diganggu gugat. Ini udah me time, ini sudah me time. Jadi waktunya kita sama Allah udah nggak bisa. Malam Jumat nih kita kumpul-kumpul nih nggak bisa. Malam Jumat kita makan-makan nggak bisa. Malam Jumat nih nggak deh, stop dulu stop. Nah, kalau ini bisa, good. Kalau nggak bisa kemudian ba'da maghrib, maka kemudian bacalah kemudian kita mulai di antara kita kemudian ba'da subuh, sampai kemudian kapan Ustaz? Sampai sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khutbah Jumat. Baca udah itu. Kita yang para laki-laki biasanya bacanya menjelang kemudian khutbah Jumat. Sambil datang lebih awal. Jadi datang lebih awal, jam 11 sudah berangkat kita ke masjid. Sambil nunggu baca itu kemudian surah Al-Kahfi. Beneran, itu sampai kita kelar, itu baru MC naik. Host baru naik tuh, yang kemudian di masjid. Nah, ini bagus Bang. Baca kemudian ini waktu yang disiapkan daripada surah Al-Kahfi. Ustadz, terus gimana kalau misalnya yang di awal-awal tadi, di awal-awal baca tuh tadi, awal-awal surat saja yang dibacanya Ustadz. Cuma dari awal ayat, 10 ayat awal itu 10 ayat terakhir. Nah, memang ada hadisnya. Nah, hadis ini tujuannya adalah bagi mereka-mereka yang berat. Mereka-mereka yang berat sekali dalam kemudian membaca ini Al-Kahfi, apa Ustaz terbata-bata? Ente nggak boleh ngukur semua orang sama ya. Buat orang yang ngajinya terbata-bata, baca Al-Kahfi sampai selesai, itu kerja keras loh. Bisa semalaman loh itu. Apa sebabnya? Karena Al-Kahfi itu hampir sejuz hampir sejuz. Itu kalau mushafnya mushaf hafalan ya, yang isinya 20 halaman, 10 lembar itu bisa hampir segitu. 8 lembar, bisa kemudian 15 halaman itu, kalau pakai Quran hafalan yang bisa dipakai saya sama santri-santri ya, itu bacanya ngos-ngosan buat orang. Tapi Allah kasih keringanan, ya sudah, kalau yang nggak bisa ya udah baca awal-awal aja. Baca awal-awal aja. Sampai mana Ustadz? Sampai tadi tuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dilanjut lagi tuh. Fil kahfi sinina adada. Terus sampai kemudian inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'inuna ma. Terus kita baca tuh di awal-awal bagi mereka-mereka yang tidak mampu alias berat. Bahasa gampangnya nih, kalau nggak bisa semuanya, separohnya, nggak bisa separohnya, sepertiganya, nggak bisa sepertiganya, ya udah awal-awal aja udah sebisanya. Nah, tapi jangan langsung kita ambil fatwa yang ini, tuh kan? Wah, kata Ustadz gimana? Bacanya depan-depan aja, tuh kan? Ngambil analisanya di ujung-ujung doang. Ngapain sampai rapi? Udah segini aja. Kalaupun mau nambah di ujung-ujung taruh, yo jangan. Ini yang kesulitan. Ya kalau kita mentalnya pengen ngambil yang gampang, ya kita punya urusannya kayak begitu ntar. Nggak kelar-kelar. Karena kita mencari hal yang mudah di dalam agama itu baik. Ya. Tapi menggampang-gampangkan, menyepelekan urusan agama itu nggak baik. Gitu ya. Nah ini kemudian dibahas. Ya, baik Ustadz. Ini yang terakhir Ustadz, satu lagi. Untuk wanita yang sedang haid, amalan Al-Kahfinya bagaimana Ustadz? Oke. Teman-teman, kalau wanita haid apa sih amalan yang perlu dicari? Wanita haid ngediem diri di rumah, bunuh diri namanya. Coba dah, ente emang siapa? Kita bukan istrinya para hafiz Quran. Nggak kemudian kita mau murojaah hafalan kita. Maka kalau orang dalam keadaan haid, amalan yang harus dilakukan itu 2, tolong ingat-ingat. Amalan yang terbaik wanita kalau dalam keadaan haid, yang pertama itu adalah kemudian silaturahim. Ini supaya ente nggak futur, nggak lemes, rasa sakit tuh nggak terasa. Kalau cuma di rumah doang nih kalau nggak ada silaturahim, tolong ingat baik ini, cuma di rumah kok nih, di rumah, nih maaf saya tulis ya, di rumah doang, maka kita akan didampingi oleh sahabat-sahabat sejati. Apa itu Ustadz? Drakor. Apa Ustadz? Layangan putus. Tuh. Terus apalagi Ustadz? Film India. Ini nih, Sahrukan, Serokan, Salman Khan.
Itu semuanya muncul, sampai hafal itu kita. Apa sebabnya? Sepekan loh, seminggu loh. Kita seminggu free. Nggak sholat, nggak ini. Wah udah. Atau kemudian kita sok-sokan nih. Amalan apa Ustaz? Ya saya ngikutin Ashabul Kahfi Ustaz. Ngapain? Tidur. Ya, ngawur banget tuh dia bilang. Maka orang yang haid, mumpung haid, silaturahim, ketemu sama kawan, ketemu sama orang tua, ketemu sama kakak, ketemu sama adik, bawa anak ketemu sama sepupunya, ketemu sama ponakan lu, mampir sama om, ke tante, main silaturahim. Kalau keadaan udah aman, ada kajian offline, kita hadir, gitu. Sebab ini yang kemudian ingetin kita. Yang kedua, orang kalau dalam keadaan haid, yang harus dilatih apa? Audionya. Telinga kita keluar. Naik di mobil setel Al-Kahfi itu. Sampai di rumah, maka sambil bersih-bersihin setel surah Al-Kahfi. Udah, kita dengarkan. Dengerin. Bahasa kitanya nih. Dengerin kalau ada kemudian kita sambil nyuci. Kemudian, ya kalau nyucinya terpisah dari kamar mandi ya. Kalau kemudian kita sambil ngepel, ambil masak, udah Al-Kahfi. Udah konsreng. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Apalagi sambil goreng ikan asin, kita sambil mulutnya ngomong tuh, wih, cakep banget. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. 10 ayat aja baca begini terus nih, insya Allah gosong. Yakin dah? Yakin. Ya kenapa? Karena fokus sama hafalan kan, lupa sama ikan asin yang gak dibalik-balik. Udah dia bilang, ntar giliran makan sama suami, dia bilang, loh kok ikan asinnya hitam banget begini? Gara-gara Al-Kahfi bang. Ya Al-Kahfi jadi gara-gara. Nah ini yang kemudian dimaksud. Jadi kalau dalam wanita haid gimana Ustaz? Simaan. Ya dengerin. Terus kalau wanita haid bagaimana? Keluar, let's go. Kalau dalam keadaan haid gimana? Yang senang olahraga, ayo. Yang senang silaturahim. Yang kemudian udah oke banget kanan kirinya ada offline, ikut. Kalau udah aman. Terus kemudian silaturahim. Karena kalau enggak silaturahim, udah ayo gimana? Aduh, gue butuh apa nih? Butuh apa? Kumpul. Tapi yang kumpulnya benar ya, sama teman-teman yang baik. Enggak kumpulnya kemudian jadi ngomongin suami ya. Ngomongin aibnya suami, terus ngomongin Aris, Kinan, enggak penting itu. Jangan diobrolin. Nah, hal-hal ini yang kemudian dimaksud. Saya sekali lagi ngingetin para bunda, para sahabat saya yang wanita, kalau dalam keadaan haid harus rajin silaturahim. Dan khusus para suami tolong ngerti dong, paham dong. Kalau istri lagi haid perbanyak belanja. Gimana? Setuju nggak? Gimana? Coba tolong tangguhkan kepala Anda jika setuju. Saya melihat semuanya setuju, tapi kemudian saya melihat para laki-laki di sana seperti Faris, dia bilang, astagfirullah, salah guru gue ngaji ini, dia bilang. Itu yang benar ya. Betul. Jalan dong ke Pondok Indah, jalan dong ke Gandaria City. Itu yang begini modelnya pasti wanita haid, nggak ada yang pada diem semuanya di tempat tidur, semuanya pada semangat. Terus kemudian kata suami, kamu haid ya? Ya Allah, udah deh. Pokoknya selama seminggu kita ini besok pagi udah makan bareng ya ke restoran deh. Terus kemudian besok kita coba lihat-lihat toko emas ya. Nanti kemudian hari ketiga nih kita ngeliat coba ya. Kita datang ke Friend & Co nih. Terus kemudian kali-kali ada berlian yang baru cocok sama jari kamu. Cek. Itu wanita haid kalau modelnya kayak begini aman. Gimana ibu-ibu sekalian? Coba anggukan kepala sekali lagi kalau setuju. Wow, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Cuman muncul masalah baru Pak Ustadz. Apa sebab? Dia head beres, habis uang belanja nih Pak Ustadz. Nah, ya itu diatur. Tapi tolongin ini bagus nih, biar nanti kalau kita ngaji, dapat apa ngaji sama Ustadz Ahmad? Dari sekian banyak yang saya jelasin, dari sekian banyak nih tafsir dan fadilah, nih ya, dengerin. Kalau orang dalam keadaan haid, kudu silaturahim. Suami yang baik kudu ngerti. Kalau wanita dalam keadaan haid, istri haid kudu banyak diajak keluar, makan, kudu healing. Dengerin baik-baik. Langsung dia besok kalau ada kajian tafsir bareng sama Ustadz Ahmad, cari Ustadz lain aja. Jangan sampai ini terulang lagi. Nah, kira-kira begitu. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsira Ustadz. Mudah-mudahan yang kecatat nggak cuma yang bagian belanja-belanja ya, selesai semuanya. Baiklah kalau gitu sesi Q&A-nya sudah selesai. Saya serahkan kembali ke Teh Ika. Silakan Teh Ika.
Iya, baik. Terima kasih Kakak Widya. Mungkin dari Ustadz ada kata-kata penutup atau sudah cukup Ustadz? Sudah terlalu banyak kata-kata. Kayaknya ini Masya Allah Ustadz sampai udah menjelang jam 6 nih, ini masih manteng di atas 100 orang, 130 orang ini. Mungkin untuk apa ya, masih ingin mendengar seperti kata Ustadz. Kayak gitu. Tapi mungkin masih ada kesempatan ya, karena ini masih part 1 dari part 2 ya, sahabat Atwa. Kita masih ada kajian Rabu Atwa di pekan depan, masih bersama Ustadz Ahmad, dan masih juga membahas tentang tafsir Al-Kahfi. Dan juga jangan lupa bahwa bersama Atwa juga akan ada baca Al-Kahfi bersama setiap Kamis malam ya, pada Isya insya Allah. Tapi saat ini masih khusus untuk akhwat ya. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Ustadz mau ini apa? Ada minta baca doa atau ini? Baik, yuk sama-sama yuk kita mohon sama Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senengin kita selalu dengan Al-Qur'an. Ayo senang, ayo happy, ayo senyum, ayo ketawa dengan Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian kita harus bermaksiat dulu baru kita bisa ketawa. Jangan sampai kita kejeblos lagi kejahilian baru kita ngerasa senang. Tapi kita harus senang dengan ilmu, senang dengan kebaikan. Ayo senyum, ayo ketawa dalam kebaikan. Karena Allah bersaksi, orang-orang yang senyum tertawa di dalam kebaikannya, maka besok Allah akan tertawa senyum ketika melihat kita secara langsung. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik. Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang baik, yang bisa selalu membuat kita dekat dengan Al-Quran, dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Beristighfar kita bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita angkat tangan, kita mohon pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana bi barakatil Qur'an. Ya Allah, berkahi kami dengan barakahnya Al-Qur'an. Rahmati kami dengan rahmatnya Al-Qur'an. Jadikan setiap ayat yang kami kaji ini menjadi syafaat penolong kita nanti di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an ya Rabb. Jadikan kami, keluarga kami adalah orang-orang yang ahlul Qur'an. Jadikan lisan ini fasih membaca Al-Quran ya Rabb. Jadikan hati ini mudah memahami Al-Quran. Jadikan seluruh jasad kami ini ya Rabb ringan untuk mengamalkan amalan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani wa bil Qur'an. Ya Rabb, dekatkan kami dengan Al-Quran dan dekatkan kami dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id. Ya Allah, Engkau yang maha mencukupkan, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami daripada kemaksiatan. Allahumma ya fattahu ya razzaq. Ya Allah, Engkau yang maha pembuka pintu rizki kami, anugerahi kepada kami rizki yang halal, yang luas, yang barakah, yang manfaat bagi kami untuk dunia kami, manfaat bagi akhirat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, anugerahi keluarga kami dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Allahumma kama jama'tana fid dunya bil Qur'an ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini karena Quran, karena ilmu, maka jadikan ilmu dan Quran ini pula yang akan mengikat kami berkumpul di taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya izin pamit lebih awal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Ahmad. Sampai berjumpa lagi di kajian Rabu Atwa pekan depan. Untuk sahabat Atwa sekalian, semoga kajian kita dicatat sebagai kebaikan dan ilmu yang didapat bisa menjadi keberkahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, untuk sahabat Atwa sekalian yang sudah mencatat, jangan lupa ya rangkumannya bisa di-up di IG Stories, dan jangan lupa tag keluarga Atwa. Dan kalau yang belum follow bisa dilihat di Instagram keluarga.adwa ADHWA ya. Oke, sebelum kita tutup sesi kali ini, izinkan kami untuk mohon maaf atas segala tindakan kesalahan kata dan tindakan kesalahan itu dari diri saya dan dari kami keluarga Adwa, dan kemudian hanya dari Allah. Dan jangan lupa masih ada part 2 dari tafsir Al-Kahfi ini
Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi di kajian Rabu Adwa, dan jangan lupa juga bisa cek-cek Instagram keluarga Adwa untuk info-info kajian yang lain. Lalu sekali lagi pesan sponsor, mohon maaf ini ya terakhir banget beneran. Bisa kalau ada yang ingin berdakwah sambil belanja, tadi kan mungkin ada yang sedang haid ya, jadi butuh belanja tapi juga sekaligus infak gitu ya, bisa ngecek merchandise keluarga Adwa ya, bisa dilihat di bit.ly. Saya minta tolong di kopas lagi aja kali ya. Linknya ada di kolom chat ya teman-teman, jadi kalau sahabat Adwa ada yang lagi haid nih, bisa sekalian belanja sambil beramal. Linknya sudah saya chat ya gitu. Kemudian untuk info di keluarga Adwa bisa diberikan kepada kami rekeningnya di Bank Mandiri, itu juga ada di kolom chat. Terus jangan lupa ya kalau ada yang bikin rangkuman, jangan lupa di tag keluarga Adwanya. Begitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kesalahan saya sebagai host kali ini. Dan terima kasih atas kesetiaan ini sahabat Adwa untuk tetap bersama dengan kami sampai jam 6 hari ini, dan sampai jumpa lagi sampai di pekan depan ya di kajian Rabu Adwa yang lain. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.